अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मेरी ये कुर्सी मेरे कौम के लिए है, मेरा जीना मरना मेरे कौम के लिए है। नौजवान, शोला बयान और जारे मजाज, हामी हो या मुखालफिन, सबकी नजरें इस वक्त इसी नौजवान वज़ीर आला पर हैं। कहाँ से आया ये सोहेल अफरीदी, यही जानने के लिए हम जहाँ पहुँचे तहसील बाड़ा में सोहेल अफरीदी के दूर सदा गाँव सेराफोड़ तक। हम पेशावर जमरूद शाहराह पे खड़े हैं। ये सोहेल अफरीदी के जो आबाई घर है उसको ये रास्ता जा रहा है, तो हम अभी सोहेल अफरीदी के आबाई घर की तरफ रवां दवा हैं। सोहेल अफरीदी के गांव तक न पुख्ता रास्ते थे और ना इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही बिजली। हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि सोहेल अफरीदी है कौन, कहाँ से आया है। तो ये उसका इलाका है और इस इलाके से वो उठा है इन बच्चों की शक्ल में। फिर 2007 से यहाँ से इन्होंने नकल मकानी की है और नकल मकानी की जो वजह बता रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर बदअमनी थी, ज़्यादा ऑपरेशन शुरू हो रहे थे तो वो पेशावर मुंतकिल हो गए। दूर इफ्तारा इलाके में है, काफ़ी कच्चे इलाके हैं, काफ़ी रोड भी पुख्ता नहीं हैं, कच्चे रोड हैं, पथरीले रोड हैं। घर भी यहाँ पर कहीं कहीं जगहों पे जो है तो कच्चे रोड घर हैं, कहीं पे जो है तो पुख्ता हैं, लेकिन वो भी कोई ऐसे खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब सोहेल यहाँ पर रहते थे तो क्या उनकी सरगर्मियाँ क्या होती थी, क्या काम क्या करते रहते, खेलते रहते थे, पढ़ते रहते थे, क्या करते रहते थे? पढ़ते वॉलीबॉल खेलते थे और वो बहुत सी किताबें पढ़ते थे और पेशावर में यूनिवर्सिटी थे, उसी के साथ जाते थे। हम जो है तो इस वक्त एक घर में आए हैं और ये साथी बता रहे हैं कि ये सोहेल अफरीदी का हुजरा है। दकम से दे دا وجرة سهيل أفريدي شو الأرجانة دي وجرة سهيل وده كجرمي يمكن في نبكي باقوا وكونك شاشتا نبكي شمسوا غشتا ونبكي شاشتا جرمي بكي في سرجي ودل ده بجلی استا بجلی نشتا ده وجرة نشتا قارشوي رو نشتا کو طول علاقہ کی بجلی استا طول لوکا کشتا صرف پتہ کہ وجرة نشتا اس وجرے میں بجلی نہیں ہے۔ یہ سہیل افریدی کے آبائی علاقہ ہے اور یہ آبائی گاؤں ہے اور یہ اس کا آبائی گھر ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ بچے ہیں دور افزودہ علاقے میں ہیں، ان کی حالت دیکھیں، اس بچے کی حالت دیکھیں۔ تو یہ سارے ایک غربت والی زندگی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ کوئی روزگار کا بڑا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ہم نے خواتین کو دیکھا ہے وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہیں۔ اس گاؤں میں چند کلومیٹر دور باڑہ شہر میں سہیل افریدی کا انتخابی دفتر بھی ہے، جہاں ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد رونق بھی زیادہ ہو گئی ہے، جسے دیکھ کر یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا سہیل افریدی کے پاس یہ وسائل کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس وقت ہم ڈسٹرکٹ خیبر کی تحصیل باڑہ میں ہیں اور تحصیل باڑہ میں آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ سہیل افریدی نے یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں ہم کہ جان سکیں کہ سہیل افریدی جس پر پارٹی کی قیادت نے اتنا اعتماد کیا ہے، آخر ان میں کیا ایسی خاص بات تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ ان کے دفتر میں آئے ہیں، دفتر میں تو کافی گہما گہمی ہے، بتا رہے ہیں کہ گہما گہمی پہلے بھی ہوتی تھی، اچھا خاصا بڑا دفتر ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ خیبر کی تحصیل باڑہ میں ہی ان کا دفتر موجود ہے اور یہ انہوں نے دفتر بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے اپنا جب جنرل الیکشن ہو رہے تھے 2024 کے تو اس وقت یہ دفتر انہوں نے بنایا تھا اور اب یہاں پر کافی گہما گہمی ہے اور ظاہری بات ہے جب وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں تو گہما گہمی تو ہوگی، لوگ بھی آئیں گے، ایکسپیکٹیشن بھی ہوگی بڑی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشلی تھوڑا سا کمزور تھے، اتنا بڑا دفتر ہے، کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، اتنے لوگ، یہ دفتر کا خرچہ کون چلا رہا ہے؟ یہ جو ہے نا اس کا معمول ہو گیا، کزن ہے اس کا، ہمارا کزن ہے جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس کا بزنس یہ کزن ہے، ان کا بزنس ہے یہ اس طرح جو ہے نا، تو ہم اس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جو اس کے ساتھ معاشی حالات جو ہے نا وہ بالکل کمزور ہے اور لوگوں نے تعاون کیا ہے اس کے ساتھ، بہت تعاون کیا ہے۔ جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، کسی نے گاڑی دیا ہے، کسی نے پیسہ خرچ کیا ہے، کسی نے جھنڈا لگایا ہے، یہی جو ہے نا لوگوں نے خرچہ کیا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ جو اپنا روزگار کا ذریعہ کیا تھا الیکشن سے؟ روزگار پہلے تھا لیکن پھر نقصان ہو چکے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کمزور ہو گئے۔ باپ کرتے تھے اس کا، پھر باپ بیمار ہو گیا اس کا، تو سہیل بذات خود جو ہے نا کمزور تھا، اچھا فائنینشلی طور پہ، معاشی طور پہ جو ہے نا کمزور تھا۔ بذات خود سہیل تو کام نہیں کرتا تھا، مطلب ایک اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹ لائف سے پھر ایس ایف میں آ گئے، ایس ایف میں پھر سیاست کی تو بہت آگے تک چلا گیا۔ اللہ نے اس کو عزت دیا، وہ جو ہے نا خلوص سے جو ہے نا صاحب ہے اور اخلاقی بندہ ہے۔ حکومت میں لوگ آ جاتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں
तो फिर रातों रात ही उनकी तकदीर बदल जाती है। लोगों का ख्याल इसमें जो है ना ये चीज़ नहीं है। सोहेल में ये चीज़ इंशाल्लाह नहीं आएगा और वो इलाके का खिदमत करेगा, पूरे सूबे का करेगा। सोहेल तकदीर बदलेगी लेकिन लोगों की बदलेगी इंशाल्लाह ताला। जी, ये सोहेल के साथी हैं जो अब हमारे वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और ये समझते हैं कि जो हुक्मरानी होगी और जो गवर्नेंस होगी उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी। मेरिट होगा कि नहीं होगा? अफरीदी सारी जगहों पे छाए होंगे। मेरिट होगा। सोहेल तो इस तरह का बंदा है कि सोहेल के पास इस जहाँ पर दफ्तर में जो है ना अपोजिशन वाले भी आते थे और अपोजिशन वालों के लिए भी दरवाजे खुले थे। शहर में तो काफ़ी बातें चल रही है ना कि किसी अफरीदी से टक्कर हो जाए तो वो कहता है तुमने हुकूमत से टक्कर ले लिया, मैं अफरीदी हूँ। तो अभी क्या होगा? सरकारी इदारों में अफरीदी नजर आएंगे। यहाँ जो अफरीदी कौम एक याद होता है, उसका एक तारीख है उसका। तो इस मुल्क के लिए हमने बहुत कुछ किया है। तो अभी जो है ना बस इंशाल्लाह हम पूरे सूबे के साथ चलें और पूरे मुल्क के साथ चलना है, पूरे मुल्क के साथ चलना है। अफरीदी सारी जिंदगी मुल्क के साथ चले। सोहेल अफरीदी के डेरे से निकलकर हम जा पहुंचे कारखानों बाजार, जहां कुछ अरसा पहले तक सोहेल अफरीदी दुकानदारी भी कर चुके हैं। जब सोहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो रहे थे तो उस वक्त उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे मुख्तलिफ नौइयत के। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सोहेल अफरीदी की दुकान है। इसी दुकान पे यहाँ पर ये बैठ के अपना कारोबार जो भी था, गारमेंट्स का कारोबार, तो वो ये अपना गारमेंट्स का कारोबार चलाते थे। यहाँ पर बैठते थे, यहाँ से बस इनका ये कारोबार है गारमेंट्स का। जैकेट, कोट्स और ये सॉक, मफलर वगैरह सारे बस गारमेंट्स के जितने रिलेटिव चीज़ें हैं हम यहाँ बैठते हैं। तो जब सोहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, आपको पता था कि चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं? नहीं पता तो नहीं था पहले से, लेकिन बस हम तो फेसबुक यूज़ करते हैं तो बस इसमें खबरें आ रहे थे कि वज़ीर सीट के लिए नामजद हो गए। लोग मुबारकबाद के लिए आ रहे थे, काफ़ी रश बढ़ गया। तो उस दिन 2-3-4 दिन तो बस दुकानदारी भी थोड़ी सी कमज़ोर होगी। मेरा नाम दाऊद अफरीदी है और मैं सोहेल का कज़न हूँ। सोहेल मिडिल क्लास से निकला है, ठीक है, और एक ऐसे इलाके से वो ऊपर आया है जहाँ पे अभी आपने चेक किया इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह एक हमारे इलाके के लिए नहीं, वो पूरे केपी के लिए काम करेगा और इसको इंशाल्लाह ऊपर तक लेके आएगा। जिस वक्त सोहेल चीफ मिनिस्टर बन रहे थे तो मुख्तलिफ लोगों ने, जो मुखालिफ पार्टियाँ, वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो किस नौइयत का कारोबार करता है। कोई कहता है इलीगल कारोबार करता है। तो जब वो इल्ज़ाम लगा रहे थे तो आपको, जब वो इल्ज़ाम सुनते थे तो कैसा लगता था आपको कि ये क्या कह रहे हैं? ये वो तो बोलते रहेंगे। एक मीडियोकर बंदा जब इतने लेवल पे आ जाता है तो वो तो हर सब कुछ बोलेंगे। आप कह रहे कि सियासत में खर्चे वर्चे होते, पीटीआई में खर्चा कोई नहीं है, ठीक है। पीटीआई में लोग आपके लिए खर्चा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोहेल कामयाब हुआ और इस चीज़ों के लिए इंशाल्लाह वो काम करे। लेकिन हमारा तो एक सोहेल का नहीं, हमारे पूरे ख़ानदान का, पूरे अफरीदी कौम में किसी से पूछ ले तो हम तो डके छुपे लोग तो नहीं, ये कारोबारी लोग हैं। सोहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने को कबाइली अवाम अपने लिए एक फ़ख्र की बात भी समझ रहे हैं और इनकी तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त मैं बाड़ा में हूँ, खैबर एजेंसी की तहसील है और यही जो है तो सोहेल अफरीदी का हल्का इंतखाब भी है। यहाँ पे एक बच्चा भी है, ये भी जवान है, सोहेल अफरीदी भी जवान है। कैसा लगा आपको? एक तो सोहेल अफरीदी एमपीए बना, फिर आप वज़ीर आला बन गया। पहले तो जब एमपीए बना बहुत अच्छा लगा, बहुत जश्न मनाया लोगों ने। अभी कुछ ही दिन पहले वो वज़ीर आला का सीट एक आम कारकुन उठ के वज़ीर आला बना दिया। यह सिर्फ इमरान खान की पार्टी उसमें होता है, बाकियों में ऐसा बिल्कुल नामुमकिन ही होता है कि एक आम गाँव से उठने वाला एक शख्स डायरेक्ट एक ही रात में वज़ीर आला बन गया। हमारी तरह ये यहाँ घूमता फिरता एक आम शख्स था, बिल्कुल ना कोई उसे जानता था कि ये आदमी एक दिन वज़ीर आला भी बनेगा। उम्मीद तो यही की जाती है कि ये इलाके के लिए इंशाल्लाह बेहतर करेगा। तो हमारा उम्मीद है कि अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करेगा। हमारे इलाके में सबसे जो ज़्यादा मसला है वो अमन अमान के। मकामी लोगों की तवक्कुआत जो भी हैं, आम आदमी की सतह से बुलंद होकर चीज़ों को देखने वालों की राय इससे मुख्तलिफ है। ज़िला खैबर के सीनियर सहाफ़ी रूफ अफरीदी का कहना है कि तवक्कुआत और कारकर्दगी में तवाज़न लाना इनके लिए आसान नहीं होगा। जी, ये एक गैर मुतवक्को सा फैसला था जिसकी तवक्को बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन इस फैसले से एक तो ये है कि कबाइली अफरीदी कबाइल के और तमाम कबाइली अवाम के दिलों में जो
عمران خان کی عزت ہے وہ اور بھی مزید بھی بڑھ گئی ہے. انہوں نے قبائلیوں کی ہمدردیاں حاصل کر لی ہیں. سہیل آفریدی چونکہ ان کا تعلق بھی ایک متوسط طبقے سے ہے اور متوسط طبقے سے جو ہے نا وہ آگے بڑھے ہیں. اتنا بندہ اوپر جاتا ہے, ان کا گراف اوپر جاتا ہے, جتنا بڑا عہدہ ان کو ملتا ہے تو میل جول میں کمی آ جاتی ہے. لیکن رابطے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ مشران کے ذریعے یہاں سے کہ سیاسی سماجی تنظیموں کے ذریعے ان سے جو ہے نا وہ رابطے میں رہیں گے. آپ کو سہیل میں کمزوری کیا نظر آتی ہے؟ کمزوری تو ابھی تک دیکھی نہیں جا سکتی, لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جو فیصلے اگر ہو سکتا ہے عمران خان جو بعض فیصلوں کے بارے میں انہیں کہے اور یہ نہ کر سکے, یہ کمزوری اگر ہوگی تو وہ الگ بات ہے. باقی دلیر بندہ ہے اور سیاسی فیصلے کرنے کی ہمت ہے اس میں. ضلع خیبر میں بدامنی, تعلیم کی سہولیات کی کمی اور معاشی حالات کی وجہ سے سہیل آفریدی کئی برس پشاور کے علاقے امید آباد میں بھی رہے اور یہیں سے عملی سیاست کا بھی آغاز کیا. یہ یہاں پر سہیل آفریدی کا پرانا گھر ہے, یہاں پر رہتا تھا وہ. کون سا علاقہ, کون سے گھر میں رہتا تھا؟ یہاں پہ یہی گھر میں. ہاں, اس گھر میں رہتا تھا وہ. یہ گھر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس گھر سے یہاں پر اس نے جو اپنی انتخابی سیاست شروع کی تھی تو وہ اس علاقے میں جب رہتا تھا تو یہاں سے اس نے انتخابی سیاست شروع کی تھی اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کونسلرشپ کا الیکشن لڑا تھا. یہ اس میں کرائے کا رہتا تھا کہ اپنا گھر تھا؟ نہیں, کرائے کا رہتا تھا. کرائے کا رہتا تھا یا تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑی بڑی کوٹھیوں میں بن جائے گا, چیف منسٹر بن گیا تو بڑی بڑی کوٹھیوں ہو جائیں گی, بڑے بڑے محلات قسم کے گھر بنا لے گا؟ نو, بس یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا. ابھی سی ایم بن گیا, بس آپ سمجھتے ہیں کرپشن تو نہیں کرے گا؟ نہیں, انشاءاللہ نہیں کرے گا. چلو, آفریدی انشاءاللہ نہیں کرے گا. آپ نے کیسا پایا جب یہاں پر وہ رہتا تھا؟ بہت اچھا تھا, بہت اچھا سلوک کرتا تھا لوگوں کے ساتھ اور بہت اچھا مزاج کا انسان تھا اور خدمت بھی کرتا تھا. اچھا بھی ہے. سہیل آفریدی چونکہ پشاور میں ہی بلدیاتی الیکشن بھی لڑ چکا ہے, ہارا ہے لیکن الیکشن لڑ چکا ہے, سیاست یہاں سے مطلب انتخابی سیاست شروع یہاں سے کی ہے, تو پشاور کے شہریوں کی تو بہت زیادہ ان سے امید ہے کہ پشاور کے لیے حالت بہتر کرے گا. سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک کی سیاست کا درجہ بھی بتدریج اوپر جا رہا ہے اور سب یہی دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی جارحانہ سیاست اور کارکردگی سے متعلق توقعات پر کیسا پورا اتریں گے. اس رپورٹ میں ہم نے سہیل آفریدی کی بچپن سے جوانی اور تعلیم سے سیاست تک سے جڑے ہوئے مختلف پہلوؤں کو دکھانے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ہی جو لوگوں کی توقعات ہیں. اب دیکھنا ہے کہ سہیل آفریدی ان توقعات پر کتنی حد تک پورا اترتے ہیں. رؤف آفریدی اور کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ ضیاء الحق, ARY نیوز, پشاور.